اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، عبادت کی روح کیا ہے؟ عبادت کی روح دعا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم لوگ عبادت میں کھڑے ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگنا چاہتے ہیں، اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے اس کی بارگاہ میں، گویا کہ ہم اللہ کے سامنے پہلے عبادت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تحفہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنی حاجت رکھتے ہیں اللہ کے سامنے۔ اور یہ سبق میرے اللہ کریم نے قرآن کریم کی پہلی سورت میں ہمیں سکھا دیا، اور سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سلیقہ سکھا دیا کہ اگر تمہیں اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو مانگنے سے پہلے نذرانہ پیش کریں، اپنے عہد و وفا کا اظہار کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر آج آپ کے پاس کوئی مانگنے آئے، جس طرح ایک فقیر ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ آپ کی تعریف کرتا ہے کہ آپ بڑے سخی ہیں، بڑے مالدار ہیں۔ وہ بڑی تعریفوں کے پل باندھتا ہے، اور اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے کہ ہم غریبوں پر نظر کریں، ہماری جھولی بھی بھر دے، میرے بچے بھوکے ہیں، میری ماں بیمار ہے۔ وہ باتیں کرتا ہے، وہ کرتا کیا ہے کہ پہلے آپ کی تعریف و توصیف کرتا ہے، اور اس کے بعد حاجی صاحب سبحان اللہ ہمیں بھی کچھ عطا کرے۔ کیا مطلب؟ تو میرے عزیز بھائیو، اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے ہم اللہ کے ہاں تعریف و توصیف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح مانگنے والے کرتے ہیں، یا کوئی کسی کا نوکر بھی ہو، پھر جب اس مانگنے والے کو آپ کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے، پھر وہ اپنی وفا کا ذکر کرتا ہے کہ سرکار ہم بھی آپ کے غلام، میرے باپ دادا بھی آپ کے غلام تھے، اور ہماری نسلیں بھی اب آپ کی غلام ہی رہیں گی، کہ چودھری صاحب ہماری مدد کر دیں۔ یہ اظہار وفا ہے، اور اظہار وفا کرنے کے بعد وہ مانگ رہا ہے، مانگنے والا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہی سلیقہ اللہ کریم نے اپنے آپ سے مانگنے کا بتایا ہے، جو ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ ہم اپنا عہد وفا بیان کر رہے ہیں۔ ایاک نعبد، اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ ہم نے سر سجدے میں دیا تیرے لیے، ہم رکوع میں جھکے تیرے لیے، قیام میں ہاتھ باندھے تیرے لیے، تشہد میں بیٹھے تو تیرے لیے، تسبیحات پڑھی تو صرف تیرے لیے۔ اے میرے اللہ، میری نماز، میری زکوٰۃ، میرا جینا، میرا مرنا، وہ اے میرے اللہ تیرے لیے ہے۔ تو اظہار وفا ہم نے کیا کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور کسی اور کی طرف ہماری نگاہ بھی نہیں اٹھتی۔ اب جب یہ نذرانہ آپ نے پیش کیا، تعریف و توصیف کی، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی درخواست آگے رکھ دی اللہ کریم کے سامنے۔ ہم نے کہا إِيَّاكَ نَعْبُدُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم نے عبادت کا نذرانہ پیش کر کے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے فوراً اپنی حاجت کو پیش کر دیا۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا یہی سلیقہ ہے۔ عبادت اسی لیے پیش کی جاتی ہے تاکہ ہم اللہ سے کچھ مانگیں، اور اگر ہم نے عبادت کر لی اور اللہ سے کچھ مانگا ہی نہیں، اس کا مطلب پھر ہم نے سورہ فاتحہ کو بھی نہیں سمجھا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت نمازی سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا عابد سمجھتے ہیں، بڑا زاہد سمجھتے ہیں،
लेकिन हम लोगों ने जो इबादत की उसकी हकीकत को ही नहीं समझा। हम लोग हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, पहली रकत में भी सूरह फातिहा, दूसरी रकत में भी, तीसरी रकत में भी, चौथी रकत में भी। कोई रकात ऐसी नहीं जो बगैर फातिहा के मुकम्मल हो। और फातिहा में हम सबक क्या पढ़ रहे हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लेकिन इबादत करने के बाद हम लोग नमाज से फारग होते हैं और उठ के चल पड़ते हैं। मेरे अजीज भाइयों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हाथ उठा के अल्लाह से दुआ ही नहीं करते। और उसकी वजह क्या कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं हमने अल्लाह की इबादत कर ली, लेकिन वह इय्याका नस्तईन हम नहीं करते। बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखा गया है कि नमाज के बाद इमाम साहब दुआ करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उठ के चल पड़ते हैं। और इसके बारे में मेरे अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में क्या फरमाया? जो हमसे दुआ करने में तकब्बर करता है, फरमाया मेरे अल्लाह करीम ने, वो क़यामत के दिन औंधे मुंह जहन्नम में डाले जाएंगे। और सही सत्ता की हदीस है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ हकीकत में इबादत ही है। और ये भी है कि दुआ इबादत का मगज है, वो भी है। लेकिन मेरे आका करीम ने फरमाया कि दुआ भी इबादत है। और फरमाया अल्लाह ताला ने, मुझसे दुआ मांगो तो मैं कबूल करूंगा। और साथ ही मेरे अल्लाह करीम ने आगे उसके बाद फरमाया, जो हमसे दुआ मांगने में तकब्बर करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग दुआ ही नहीं मांगते, इबादत की उसके बाद वो समझते हैं कि हर चीज खत्म होगी। लेकिन दुआ सबसे बेहतरीन चीज है, मांगनी चाहिए। तो मेरे अल्लाह ताला क्या फरमाता है उनके बारे में? ये औंधे मुंह जहन्नम में डाले जाएंगे। तो मेरे अजीजों, इसका एक मतलब क्या हुआ कि इबादत ने हमें कुछ भी नहीं दिया। क्योंकि इसलिए नहीं दिया कि हमने अपना जिस्म तो पेश किया लेकिन रूह को पेश नहीं किया। और जिस्म बिला रूह सिर्फ कब्र में डालने के काबिल होता है, या जला देने के काबिल, या बहा देने के काबिल। दुनिया का हर मजहब अपने अपने तरीके पर उस जिस्म को बिला रूह के साथ रवैया करता है। कोई जला के राख कर देता है, कोई हमारी तरह दफना देता है, कोई पानी में बहा देता है। तो कहने का मकसद क्या है कि जिस्म की बिला रूह के अल्लाह के यहाँ कोई कीमत नहीं है जिसने इबादत की और दुआ नहीं मांगी। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूंगा। क्योंकि इबादत का लिए इय्याका नअबुदु तकाजा पूरा हो गया, व इय्याका नस्तईन। अब उससे दुआ का सिलसिला शुरू करो। और जो लोग इय्याका नस्तईन की नफी करके चले जाते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसे लोग तकब्बर वाले हैं मुझसे मांगने में, कि जिसने मुझसे मांगने में तकब्बर किया। जो तकब्बर से अपना सर उठाता है, हम उसके सर को झुका देते हैं, उसको जहन्नम में औंधे मुंह डालते हैं। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, दुआ खुद इबादत है। और इसमें एक बात का इशारा कर दिया, इशारा इस बात की तरफ कर दिया कि देखो दुआ जो है वो इंसान अपने किसी मकसद के लिए ही मांगता है। क्या है मेरे अल्लाह, मेरा ये मकसद है, मेरा कारोबार चल जाए, मेरी मुश्किलें परेशानियां खत्म हो जाए, मेरे यहाँ औलाद हो जाए, मेरे यहाँ ये खुशहाली आ जाए, अल्लाह ताला मुझे हज की सआदत अता फरमाए। दुआ किसी न किसी मकसद के लिए होती है। और जब वो मकसद पूरा ना हो तो फिर बंदा कहता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, कि मैं तो दुआएं बहुत अरसे से मांग रहा हूं लेकिन मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मायूस होते हैं। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मायूस होने की बात नहीं, दुआ जो तुमने मांगी वो खुद इबादत है। जब तुमने दुआ मांगी तो इसका मतलब क्या कि उसका अजर व सवाब मिल गया।
क्योंकि कोई भी इबादत जो फिक्रमंद अल्लाह की रजा के लिए करता है वो अजर के बगैर नहीं होती। अगर वो जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारी हाजत है, अगर वो पूरी नहीं भी होती तो जो तुमने अल्लाह से मांगने में मुशक्कतें उठाई है, अल्लाह ताला उसके बदले में हमें अजर व सवाब अता फरमा देता है। बल्कि हदीस में ये भी आता है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इस कदर अजर व सवाब अता फरमाएंगे उन दुआओं का जो बज़ाहिर दुनिया में कबूल नहीं हुई। फरमाया मेरे आका करीम ने जो एक एक दुआ बज़ाहिर कबूल ना हुई हो, उसका अल्लाह ताला इतना अजर व सवाब अता फरमाएंगे कि वहां पर लोग तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया में मेरी कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती। अल्लाह उन सारी दुआओं का बदला यहां दे देता, क्योंकि दुनिया तो कट ही जानी थी। मेरे अजीज भाइयों, जिन्होंने जिंदगी बादशाहों की तरह गुजारी, जिंदगी उनकी भी कट गई, और जिन्होंने गुर्बत और बेबसी के साथ जिंदगी गुजारी, जिंदगी तो उनकी भी कट गई। अमीर की भी गुजर जाएगी, गरीब की भी गुजर जाएगी। तो वो लोग कहेंगे कि काश मेरी कोई दुआ कबूल ना होती दुनिया में, और उन सारी दुआओं का अजर मुझे आज मिल जाता, इतना अजर। तो जो मेरे आका करीम ने ये फरमाया दुआ खुद इबादत है, तो ये इशारा कर दिया अगर बज़ाहिर तुम्हारी दुआ कबूल ना हो तो दिल मायूस ना करो, दिल को बुरा ना करो, बल्कि सोचो कि हमने तो इबादत की है, और जब इबादत की है तो अल्लाह के हां मुझे अजर मिल गया। दिल का सुकून दुनिया में और आखिरत की जन्नत इंशाल्लाह आखिरत में जरूर मिलेगी। तो मेरे अजीज भाइयों, ये सारा कुछ कहने का मकसद ये था कि दुआ इबादत का मगज है। जब ये सब कुछ इबादत की रूह और मगज है, और इबादत अगर बगैर दुआ के हो तो इसका मतलब ये कि हमने उसकी हकीकत को पहचाना नहीं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घंटों घंटों वज़ाइफ करते हैं, और वज़ाइफ करने भी चाहिए, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर या थोड़ा वक्त वो दुआ को नहीं लगाते। मेरे अजीज भाइयों, जितनी ज्यादा शिद्दत के साथ या जितनी ज्यादा मोहब्बत के साथ और तवज्जो के साथ आप वज़ाइफ करते हो, उससे कहीं ज्यादा तवज्जो के साथ आप दुआ किया करो। तो मेरे अजीज भाइयों, ये आज का जो वजीफा है ये बहुत जबरदस्त है, और ये आपकी हर हाजत को, ख्वाह वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, इंशाअल्लाह ताला वो अल्लाह के यहाँ जरूर कबूल होगी, और अल्लाह ताला आपकी वो हाजत आपको गैब के खजानों से पूरी फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो आज का जो हमारा वजीफा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। और दूसरा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नहीं कोई बुराई से बचने की हिम्मत और नेकी करने की कुव्वत सिवाय अल्लाह की तौफीक से। ये सही बुखारी की हदीस है, और इसमें ये है कि ये जन्नत के खजानों में से खजाना है। तो मेरे अजीज भाइयों, जिस बंदे को इस पूरी कायनात में जो भी हाजत हो, जो भी जरूरत हो, या जो भी मुश्किल हो किसी भी किस्म की, तो वो ये वाला अमल करे तो इंशाअल्लाह ताला उसकी वो हाजत जरूर पूरी होगी। इसको आपने पढ़ना कैसे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसकी रोजाना आपने 10 तस्बीहात करनी है, यानी 1000 बार आपने पढ़ना है। ये बहुत आसान से लफ्ज हैं, लेकिन ये फजीलत के हिसाब से बहुत भारी है। अव्वल आखिर 11 बार दूध इब्राहिमी नमाज वाला पढ़िएगा, और उसके बाद आपने ये पढ़ना है, पानी का एक गिलास साथ में रखें, और इस यकीन के साथ पढ़ें कि आपके अल्लाह सब कुछ सुनता है, और हम उसी की इबादत करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं, और बेशक नहीं कोई बुराई से बचने की हिम्मत और नेकी करने की कुव्वत सिवाय अल्लाह की तौफीक से।
اور جب اب یہ پڑھ لیں تو پانی پہ دم کریں اور اس کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور پھر پانی پہ دم کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے اس کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے دعا کریں۔ اور جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آپ نے تھوڑا سا وقت لگا کے اور اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے، کیونکہ آپ نے جتنا وقت بھی لگایا اس عمل کو یا اس کے علاوہ اور جتنے بھی عمل ہیں، اور اگر آپ نے دعا ہی نہ مانگی تو ان عمل کا یا اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو دعا مانگے پورے دل کی گہرائیوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اور اس عمل کو لگاتار کرتے رہیں اور اس وقت تک کریں جب تک آپ کی کوئی بھی حاجت پوری نہ ہو جائے۔ اور زیادہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ کسی عمل اور کسی وظیفے کو 41 دن اگر مکمل کر لیا جائے تو سبحان اللہ اس کی طاقت ہی اور ہو جاتی ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بات میں اور کہنا چاہوں گا، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں مکمل بیان نہیں کر پاتا، اس کی وجہ کہ شارٹ ٹائم ہوتا ہے۔ تو جس بھی میرے بھائی بہن کو کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، تو نیچے کمنٹس میں اپنی والدہ کا نام اور اپنا مسئلہ تحریر کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی میں اس کے حساب سے کوشش کروں گا جو سب سے بہتر وظیفہ ہو وہ میں آپ کو سینڈ کروں گا۔ اور ایک بات، دنیا کا کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل ہمارے قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی میری ہم سب کی حاجات کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے پورا کرے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔